सत्कारयोग प्रधानगी मंडल, सानू बड़ी खुशी है साडे कॉलेज प्रधान जी संत साधु सिंह पूरी पहुँच गए ते वर्किंग साडी मैनेजमेंट मैंबर हम सारे जी वो भी पहुँच गए। बच्चों खास करके मैं बच्चों कह रहा क्योंकि साडा देश जे बचना है बच्चों ने ही बचाना है, करना शुरू करके दिखा दिता। अज असी बहुत गुरु रिहाज सी इस करके सी क्योंकि वो भारत दे विच गुलाम लोगों के बंदे सी ते उन्होंने कहा जे असी बचना तो सानू आज़ादी लैनी पड़ेगी। सो उन्हां विचों उन्हां बाबियां ने किहड़ा नाम लईए, कित्थों शुरू करिए, पकना जी, काशी राम जी, जहूर। और ये सानू कभी नहीं भुलना चाहिए कि जदों गदरी लहर चली सी, शायद हुण भी जिहड़े गदरी सोच वाले बंदे आ उन्हें कभी एक पक्ष या एक जमात की गल नहीं की, उन्हें समुचे देश की गल की है जिहदे सारे ही लोग आउंदे आ, जिहदे बारे अजकल बड़ा चर्चा चल रहा कि सारे लोग जिहड़े भारती सी वो अगे आए, किसी ने नहीं देखा कि मेरा धर्म की है। सो वो बंदे उन्हां विचों एक महान सिरमौर हस्ती बाबा जी, बाबा हरजाप सिंह जी साडे माहलपुर से। इस माहलपुर के विच वो अपना संघर्ष पूरा लड़ के करके उन्हें की कीता। जब तुसीं उन्हां दी किताब पढ़ोगे सानू पता लगूगा कि इदां दे बंदे इस देश च होए और मालपुर की धरती च होए। वो सानू हैरानी होगी, सानू खुशी भी होगी, सानू माण भी होगा। अज उस महान हस्ती बारे लिखी हुई एक किताब असी रिलीज़ करनी है। उहदे नाल एक किताब पहला छप चुकी है, उहदी मुड़ के छपाई हुई है, तो उस तो पहले एक होर किताब सी, असी उहदी गल भी करांगे। ये जिहड़ी हुण तीजी किताब छपी है, ठीक है ना, असी इहनूं अंतम कोशिश नहीं कह सकते क्योंकि महान हस्तियां नूं तुसीं एक किताब दे विच पूरा उन्हां नाल इंसाफ नहीं कर सकते। तुहानूं बहुत कुछ पिछों लभदा सुझदा वो फिर अगलियां किताबां दे विच है। ते सानूं अज ये गल दसदियां बहुत ही खुशी हुंदी है कि गदरी बाबियां दे नां दे उत्ते जिहड़ा देश भगत यादगार हाल जलंधर दे विच चल रहा, उत्थों साडे सज्जन आए जी, चिरंजी लाल जी, बूटा सिंह जी, केसर सिंह जी, अमोलक सिंह जी। थोड़े सामने जो विचार है, महान विचार, वो साढ़े सामने आने हैं। तो सब तो पहले मैं एक गल कहनी चाहूँगा, बच्चों भावें सारा कॉलेज नहीं असी इकट्ठा कर सके, पर जिन्हें भी तुसी हैं तुसी सिरे दी क्लासेस है वो विद्यार्थी हैं। बच्चों हुण जो तुसी सब कुछ जानते हैं साडे पंजाब बारे, देश बारे, जे साडे देश नूं जे किसी ने बचाना या बच सकता वो सिर्फ नौजवान है। तुसी बहुत ही गंभीरता के नाल अपनी पढ़ाई करो, बहुत कुछ पढ़ो, पहला सिलेबस पूरा करो, उसके बाद फिर होर पढ़ो। अजकल माहौल कुछ इस तरह का, डिग्रियां मिल रही, रब करे थोड़ी डिग्री सच्ची मेहनत करो, सानू तुहाडे ते पूरी उम्मीद है, तुसी अपना वक्त नहीं जाया करना, तुसी अपने वक्त में बहुत वधिया तरीके देखते हैं बाबा जी के समकाली गदरी बाबियां दियां जां होर इतिहासकारी दियां किताबां, उन्हां दे विच सानू बहुती वार की हुंदा कि
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ, ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੜਕਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਿੜਕਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਲਤ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ 1970 ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਦਿਓਲੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਬੰਦ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟੋਰਟਡ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮੋੜਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ। ਕਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਤੰਗ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪਿਛਲ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ 8500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਗਿੱਧਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲਨਾਇਕ ਨੇ, ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਮਲਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋ-ਯੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਓ ਜਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਪਤਵਾਰ ਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਸਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਪਚਣ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਦੂਈ ਪੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਮ ਖਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਿੱਟਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦਿਓ, 100 ਵਿਚਾਰ ਭਿੜਨ ਦਿਓ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ ਨਾ, ਬੂਟੇ ਖਿੜਨਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਰਿਆ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੋਰਿਆ, ਸਰਾਭਾ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ 157 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਕੇ ਸੰਤ ਤੂਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਮਾਲ, ਲੈ ਦੀ ਤੂਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾ ਖੜਕ ਬਿਨਾ ਢਾਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਢਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ? ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਖਿੜਖਿੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਰ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਈ? ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਜੂਨ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿਤਿਓਂ ਕਰਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਫੁੱਲਾ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਯੂਥ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਲੱਗ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ 8-10 ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੁੰਦਰੀਏ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਦੁੱਲੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਢੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਗਰ ਹਾਲ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅੱਜ ਮਨ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਸਗੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਗਰਾਫੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲੇਗੀ, ਪਰ ਬਦਲੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਘੇ ਸੀ ਉਹ ਟੰਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਬੋਲਣ, ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਧੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦ ਬਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਰਕੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਛੱਡ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੌਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਕੀ ਸਮਾਜ ਜਨਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 1905 ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਗੁਰਬਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸਮਾਜ ਜਨਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਗੜੀ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਨਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਸਨ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂੰਡ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਖਬੂਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 1920 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਟ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਨਮਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੱਚਿਓ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਸੁਬੇਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਬਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲਜ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆ ਕੌਂਸਲ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਲਪੁਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਚੋਂ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭੈਉ ਨਦਾਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਏਡਾ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੋ ਮੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਤੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ, ਭੈਣ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।